Dear students, I start with lecture 20 of Math 310. આ એક થિયરમથી આપણે આ લેક્ચરની શરૂઆત કરીશું, તો ખૂબ જ ધ્યાનથી એને જોઈ લો અને આપણે એને પ્રૂવ કરીએ. ચેક ઇટ. Here G be a non-empty graph with at least two vertices, then prove that G is bipartite if and only if it has no odd cycles. એટલે મને લાગે છોકરાઓ કે તમારે બાયપાર્ટાઇટની ડેફિનેશન તમે જોઈ લીધી હશે, અને ના જોઈ હોય તો અત્યારે આ લેક્ચર અહીંયા ફરીથી પોઝ કરી દો અને ડેફિનેશન જોઈને આવો. So let's start with the proof. Obviously this proof is in two parts, so we start with, suppose G is bipartite graph. Therefore vertex set V of G is V equal to X union Y. This is bipartition. And we want to prove that it has no odd cycle. So we have to start with one cycle. આનું bipartition છે એટલે એજ નો એક પાર્ટ x માં આવશે and અને બીજો ભાગ જે છે એ y માં આવશે. This bipartition. As per definition of bipartite graph. Let C equal to V0, V1, V2, V3, Vk and V0. Be a cycle in G with V0 in X. V0 X માં છે એટલે obviously શું થાય? Therefore V1 must be in Y. હવે એનો મતલબ એવો થશે, therefore V2 must be in X, therefore V3 must be in Y. So any Vi means if this is odd then it must be in Y, and if this is even then it must be in X. So ultimately Vk is in Y, therefore K is odd. K must be odd. K odd ના હોય તો Y માં ના હોય. K odd છે, જો આ રીતે એના બે પાર્ટ છે, આ x છે, આ y છે. 1 2 3 4 5
6, 7 અને 8. હવે અહીંયા સુધી 7 હતા મીન્સ ઓડ હતા. આ સમજો કે આ V0, આ V1, V2, V3 એ રીતે ચાલતા જાઓ તો છેલ્લે જ્યારે અહીંયા આવશો ત્યારે પાછું ઓડ હશે અને પાછું V0 માં પહોંચશો ત્યારે પાછું even હશે. And therefore C equal to V0, V1, V2, Vk, V0 is even cycle. Even cycle means its length is even. So obviously one part is over. Therefore G does not have odd cycle. So one part is over. So we proceed to prove the second part. Before that, check the first part. Conversely, suppose G does not have odd cycles. G માં odd cycles નથી. We claim G is bipartite. આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે G bipartite છે. હવે એવું પાકી વાત છે કે જો G ના દરેક કોમ્પોનન્ટ therefore we want to prove that each connected component of G is bipartite. હવે આપણે એના દરેક કનેક્ટેડ કોમ્પોનન્ટને બાયપર્ટાઇટ બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણી જોડે શું છે કે ત્યાં આગળ ઓડ સાયકલ નથી એ આપેલું છે. હવે લેટ V1 equal to X1 union Y1, V2 equal to X2 union Y2, and Vn Xn union Y. એટલે આ બધા એના કોમ્પોનન્ટ છે, એના પાર્ટ છે. Also let X equal to X0 union X1 union X2 union Xn, Y equal to Y1 union Y2 union Y. અહીંયા X0 એટલા માટે વધારે છે, this is Y.
x0 એટલા માટે વધારે છે, x0 equal to set of all isolated vertices. અને આ રીતે આપણે x અને y ના પાર્ટ કર્યા છે. V1 to Vn set of vertices components of G, એટલે કે G ના જેટલા કોમ્પોનન્ટ છે એનો સેટ, એના વર્ટાઇસીસ છે અને આ એનું બાયપાર્ટીશન છે. હવે શું કરીએ છોકરાઓ કે આપણે લેટ V and W in X and there is and V and W are adjacent. એડજસેન્ટ નો મતલબ એવું છે કે V અને W વચ્ચે એજ છે. છોકરાઓ હવે આ શબ્દ બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. there is edge between V and W. U in X and आज इसे where U1 equal to W1 equal to U, U2n plus 1 is equal to V, W2m plus 1 equal to W. Are paths between U2V and U2W. ये બંને U થી V અને U થી W ના પાથ છે. Let W dash be common vertex in P and Q. ધારો કે W dash આ બંને પાથ તો અલગ છે, કોમન વર્ટેક્સ છે. એક વાત ધ્યાન રાખજો છોકરાઓ, આ બંને એડજાસેન્ટ છે.
બીજું u2n plus 1 એ v છે, આ v છે, અને w2m plus 1 આ w છે. આ યાદ રાખજો. હવે આ બેની વચમાં એક એજ છે, આ v છે અને w છે. આ અહીંયા જુઓ છોકરાઓ, તમે ચેક કરો. અને આ વચ્ચેનો કોઈ કોમન છે ને ui અને wi કહીએ છીએ. wi ui that is w dash, both of they are equal. હવે આ બંને શોર્ટેસ્ટ પાથ છે, એટલે બંને કાં તો ઓડ છે કાં તો બંને ઇવન છે. મીન્સ ઓડ પ્લસ ઓડ, અને એ બંને વચ્ચે એક એડ છે, એ છે એ +1, એટલે શું થશે? ઓડ. ઇવન +1 ઓડ. અને તમે જોઈ લો કે આ સાયકલ થશે, and therefore C is odd cycle. ચેક કરો તમે, બંને શોર્ટેસ્ટ પાથ થયા હોય અને એમની વચ્ચેની આ કોમન એડ હોય તો ત્યાં તમને ઓડ સાયકલ મળે. અને આપણે લીધું છે એવું કે એમાં ઓડ સાયકલ હોય નહીં. એનો મતલબ એવો છે કે આપણે જે ઉપર જે પેલું આ કર્યું છે ને, v અને w એડજસન્ટ છે, આ ખોટું છે. એટલે આ એડજસન્ટ ના હોય એનો મતલબ એવો છે કે there is no edge between x, two elements of x. એટલે એજ ક્યાં હોય? x અને y વચ્ચે હોય. તો આ ગ્રાફ કેવો થાય? bipartite. Therefore it gives us contradiction. Therefore our supposition is wrong, and therefore G is bipartite. This proves the theorem. આમાં શું કર્યું છોકરાઓ? એમાં ઓડ સાયકલ નથી તે લીધું, પછી એના જેટલા બી કોમ્પોનન્ટ છે એને અલગથી કર્યા. x0 જે છે એ સેટ ઓફ ઓલ આઇસોલેટેડ વર્ટાઇસીસ છે. એમાં x ની કિંમત આપણે લીધી કે જેમાં બધા x xn સુધીના યુનિયન કર્યા. x0 એક વધારાનો લીધો આઇસોલેટેડ, અને y માં બધા y1 y2 લીધા. પછી આપણે એવું બતાવીએ છીએ કે x ના બે સભ્યો લીધા, v and w both are in x, and there is age between v and w, means it's adjacent. અને આપણને એ રીતે આગળ જતા કોન્ટ્રાડિક્શન મળે છે, ઓડ સાયકલ મળે છે, કારણ કે શોર્ટેસ્ટ પાથ લઈએ છે. બેક ઓફ માઇન્ડ આપણા એવું છે, લેન્થ સરખી હોવાની છે, and therefore we got contradiction. આ રીતે વાત છે. અને I stop this lecture here. See you in the next lecture. Thank you very much. Do practice lot.